اللہ علیہ وسلم کی ہم صرف ولادت کی بات کرتے ہیں ربیع الاول میں، میرے آقا کی رسالت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دنیا چھوڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کیا اس دنیا کو، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑی، اللہ اکبر، صحابہ پر اس دن قیامت صورہ تھی، اللہ اکبر، ہم صرف ولادت دین نہیں ہے، اللہ کی قسم آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں جو امتحانات اللہ نے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائش شروع ہوئے، وہ تو رسالت ملنے کے بعد، وہ تو نبوت کا اظہار کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہل مکہ سے، فرمایا بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی جو دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا آمنا و صدقنا، ہم تصدیق کریں گے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ جو کچھ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ستانے والا، سب سے پہلے پتھر مارنے والا، سب سے پہلے گالی دینے والا، سب سے پہلے تکلیف دینے والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا، اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ اکبر، ارے ولادت کی خوشی کے اندر ضرور مناؤ، ولادت کی مٹھائی ضرور کھاؤ، ولادت کا حلوہ ضرور کھاؤ، ولادت کے اوپر جو بھی کرو ضرور کرو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف بھی دیکھو، وہ رسالت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، رسالت کا آغاز بھی 12 ربیع الاول۔ اللہ اکبر، جب رسالت کا آغاز ہو گیا، جب مشن کا آغاز ہو گیا، یہ اتنی آسان نہیں تھا۔ اللہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہ ستایا گیا۔ یہ تذکرہ بھی ربیع الاول میں کرنا چاہیے، رسالت کا تذکرہ۔ اللہ کی قسم اگر رسالت کا تذکرہ نہیں کرو گے، اگر میرے آقا کی رسالت کو بیان نہیں کرو گے، میرے آقا کی رسالت پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیف برداشت کی، مکہ مکرمہ چھوڑا، ہجرت کا سفر کیا، ہجرت کی سفر کی اینڈ بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ اکبر، آخری چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 ہفتے پہلے بخار آیا، سر میں درد اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی اہلیہ کے گھر جاتے پوچھتے، فرمایا عائشہ کی باری کب آئے گی؟ تو سب نے گن گن کے بتانا، تو ایک دن سب نے مشورہ کیا، تمام ازواج مطہرات نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، تمنا ہے، جب تک آقا کی طبیعت خراب ہے اس وقت تک سارے اجازت دے دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارنے، ساری کی ساری ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے بتا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استقبال کیا اور خوش ہو گئے کہ آج میرے محبوب، آج میرے آقا، آج میرے سر کے تاج، آج محمد
محمد رسول اللہ، آج اللہ کے حبیب، آج دو جہاں کے سردار، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین آج میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا پہنچا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے آقا نے ایک دعا سکھائی ہوئی تھی، جب بھی میرے آقا کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی میں وہ دعا پڑھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر دیتی، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے۔ آج میں نے وہ دم بھی کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فاقہ نہیں ہوا، مرض اور بھی بڑھتا گیا۔ اتنی وقت نہیں ہے، وقت انتہائی مختصر ہے، میں انشاءاللہ اپنی بات اپنے ٹائم کے اندر پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ 8 ربیع الاول کا دن آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو اکٹھا کرو، صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمایا، اس کے اندر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ اس لیے کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، وہ اپنا سر دوسرے اپنا قبروں کے اوپر جھکاتے ہیں، وہ قبروں سے منت مانگتے ہیں، وہ قبروں کے اوپر جا کر سر جھکاتے ہیں، جو کام اللہ سے لینے کے ہیں وہ قبروں سے کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ربیع الاول کا دن ہے، عصر کی نماز بھی پڑھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز بھی پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی، طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ گئی، بخار کی شدت ہو گئی، سر کے اندر درد کی بھی شدت ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خشی آ گئی۔ میرے بھائی یاد رکھنا، پوری توجہ کرنا، آج میں آپ کو یہی جو دن چل رہی ہیں 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اوپر آخری یہی ایام گزرے۔ پوری توجہ کرنا، میں آپ کو تصور میں مدینے لے کے چلتا ہوں، میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ تصور میں چلیے، آپ صرف میلاد سنیں، میلاد کے قصے تو آپ نے ہر ایک سے سنے ہیں، اور میں آپ کو صحابہ کے دربار میں لے کے جاتا ہوں۔ صحابہ اللہ اکبر ربیع الاول میں میرے آقا کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا 8 ربیع الاول شام کا وقت ہے، عشاء کی نماز، صحابہ انتظار کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غشتاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ غشی سے جب ہوش آیا، سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا کیا ہوا؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرانے بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ، یا رسول اللہ دیوانے آپ کے انتظار کے اندر ہے، صحابہ آپ کے انتظار کے اندر ہے، دیوانے مستانے تو آپ کی ایک نگاہ کے لیے ترس رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے غسل کراؤ۔ 3 مسکیزیں پانی کے منگائے گئے، میری طرف پوری توجہ سے دیکھنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ایک پتھر کا ٹب منگایا گیا، اس کے اندر بٹھایا، میری اماں نے یوں اپنے ہاتھ مبارک سے، ارے جو بھونکتے ہیں میری اماں عائشہ صدیقہ کو، میں تجھے بتاؤں اللہ کی قسم، اماں عائشہ صدیقہ نے میرے آقا کو اس ہاتھ سے یوں سہارا دیا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ یوں پانی ڈالا، 3 مسکیزیں پانی کے ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہی فاقہ ہوا، 2 صحابی رسول آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جانے کے لیے تاکہ نماز کی امامت کرائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، پھر طبیعت خراب ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر پوچھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ دیوانے انتظار کے اندر ہے، غلام انتظار کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم کرو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، تیری اماں میری اماں مومنوں کی اماں، اللہ اکبر، جو اس کو اماں نہیں مانتا اللہ کی قسم وہ جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔
अम्मा ने कहा या रसूल अल्लाह आपको पता है अबा बकर अन्नहु रकीकुल क़ल्ब, मेरे अब्बा का बड़ा नरम दिल है। मेरा अब्बा जब आपको मुसल्ला खाली देखेंगे, मेरे अब्बा अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहले भी जब से आयत उतरी है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो सहाबा खुश हैं, दीन मुकम्मल हो गया। अबू बकर सिद्दीक आंसू बहा रहे हैं क्योंकि अबू बकर सिद्दीक राज़दाराने नबूवत थे। उनको पता चल गया कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं दीन के लिए। जब दीन मुकम्मल हो गया अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे नहीं रहेंगे। आप मेहरबानी करें, हजरत उमर इब्न खत्ताब को हुक्म करें। हजरत उमर इब्न खत्ताब नमाज पढ़ा देंगे। वो बड़े जरी हैं, बड़े बहादुर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया ला ला ला, फरमाया ये नहीं हो सकता। मोहम्मद मुस्तफा के मुसल्ले पे अगर मोहम्मद मुस्तफा के बाद कोई आएगा तो वो अबू बकर सिद्दीक आएगा। तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। आओ मैं जल्दी जल्दी आपको 12 रबीउल अव्वल की चंद बातें याद कर दूं। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे 8 की शाम 8 की इशा पढ़ाई। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 9, 10, 11 3 दिन 15 नमाजें, एक 8 की इशा और एक 12 रबीउल अव्वल की सुबह की नमाज, ये 17 नमाजें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा की इमामत कराई है। आओ आ गया 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 632 ईस्वी 632 ईस्वी 8 जून का दिन है। अल्लाहू अकबर। सुबह सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक ज्यादा नासाज हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतर पर पसीना। अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊपर बैठी हैं। बल्कि रिवायात के अंदर आता है सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने अतर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था, बाकी झोली मुबारक के अंदर। अल्लाहू अकबर। अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रोई लेकर ठंडे पानी से गीली करके मेरे आका के पसीने मुबारक को साफ किया, फिर पसीने को साफ किया, फिर पसीना। अम्मा ने पूछा या रसूल अल्लाह आज तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। फरमाया आयशा अल्लाह ने एक अपने बंदे को इख्तियार दिया था, उस बंदे ने अल्लाह की दरबार को पसंद कर लिया है। ऐसा मैं चंद घड़ी का मेहमान हूँ, मैं दुनिया को छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। अल्लाहू अकबर। इसी दौरान अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे आका ने देखा। फरमाया फातिमा जरा इधर आओ। हाथ से इशारा किया। इशारा करने के बाद अम्मा फातिमा करीब आई, कान को करीब किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरी फातिमा, ओ मेरे जिगर का टुकड़ा, ओ मेरी लफ्ती जिगर, मैं दुनिया को छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। ज़ारो कतार रोने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया करीब आ जाओ। फिर करीब आई, कान के अंदर फरमाया अल्लाह ने मुझे ये भी इत्तला दी है मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे पहले तू आकर मुझे मिलेगी। मैं ऐसा फरमाती हैं कि मेरा भाई अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, उनके हाथ के अंदर मिसवाक था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया मिसवाक का। अम्मा कहती है मैंने उनसे मिसवाक लिया, मैं उसको नरम करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा अपने दांतों से नरम करके दे। नरम किया, फरमाया मैं धोने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको धोने की जरूरत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चबाया हुआ मिसवाक इस्तेमाल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक पहले भी निकले थे, फिर और भी ज्यादा खुशबू महसूस होने लगी, और भी ज्यादा चमक आने लगी। अल्लाहू अकबर। अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है फरमाया 50 का वक्त था। अचानक
अचानक मैंने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक यूं आसमान की तरफ उठा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बल्कि यूं भी अल्फाज आते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला। सुनो लोगों, तो जश्न मनाने वालों, तुम जश्न जरूर मनाओ, अल्लाह का वास्ता है, इसको मजाक न बनाओ। कहीं कंजरियों का डांस हो रहा है, कहीं रोड के ऊपर गाने बजाने चलाए जा रहे हैं, कहीं रोड के ऊपर आकर ढोल बजाए जा रहे हैं, कहीं बांसुरियां बजाई जा रही हैं, कहीं रोडों के ऊपर नौजवान अपना नाच रहे हैं, कहीं औरतें नाच रही हैं, कहीं हूर बना के रोडों के ऊपर घुमाया जा रहा है। आओ ये 12 रबीउल अव्वल का अल्लाह की कसम जरा सहाबा से तो पूछो, आ मेरी अम्मा सिद्दीका के दरबार में तुझे ले चलो, हजरत फातिमा के दरबार के अंदर तुझे ले चलो, कि उनके ऊपर ये 12 रबीउल अव्वल का दिन क़यामत सुगरा बन के गिरा। अल्लाहु अकबर। अम्मा सिद्दीका कहती है, मुझे महसूस हुआ मेरे आका का हाथ ही नीचे आया, हाथ मुबारक मेरे आका ने अपने सीने कर के ऊपर रखा, फिर ऐसे ऐसा हाथ सीधे हो गए, पाँव मुबारक सीधे कर लिए, अल्लाहु अकबर, आंखें खुद ब खुद बंद कर ली। अम्मा कहती है, मुझे महसूस हो गया, लेकिन मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल सका। मैंने इशारे से हज़रत फातिमा को बुलाया, मैंने कहा फातिमा आओ जरा अपने अब्बा को देखो क्या हुआ है। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा आई, रोने लगी, आंखों में से आंसू जारी हो गए। फरमाया ओ सूरज, आज फातिमा के ऊपर वो मुसीबत और गम के पहाड़ टूटा है, अगर ये तेरे ऊपर टूटता तुम बेनूर हो जाता, तो काला और स्याह हो जाता। ओ पहाड़ों, अगर ये गम तुम्हारे ऊपर आता तुम रेजा रेजा होकर पानी बन के बह जाते। आज मेरे ऊपर ये जो गम का पहाड़ टूटा है, मेरे लिए ये क़यामत सुगरा है, और अगर मेरे अब्बा ने मुझे सब्र का हुक्म न किया होता तो मैं इतना रोती कि मेरे रोने के ऊपर भी दुनिया जहान की हर चीज रोती। अरे ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है, ये भी देखो, ये भी मनाओ, ये भी देखो। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मस्जिद नबी के अंदर इत्तला दी गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ कर गई, मेरे आका दुनिया छोड़ चुके हैं। सहाबा कारों कतार रोने लगे, कोई पहाड़ों के अंदर निकल गए, कोई जंगलों के अंदर निकल गए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी नयाम से तलवार निकाल के खड़े हो गए। फरमाया खबरदार, अगर किसी ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गई है, वापस आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल को कहा गया, बिलाल ज़ोहर की अज़ान पढ़ो, इनकार कर दिया। फरमाया नहीं, क्या हुआ बिलाल? फरमाया जब मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं इशारा करता था, आज मैं इशारा किस तरफ करूंगा? एक सहाबी रसूल बाहर खेत में काम कर रहे, किसी ने जाके बताया आप तो काम कर रहे हो, आपके नबी दुनिया छोड़ चुके हैं। रोने लगे, आसमान की तरफ निगाह उठाई। बाद रिवायात के अंदर आता है कि उन्होंने अपने जो दो उंगलियां अपनी आंखों के अंदर मारी, दुआ की। अल्लाह ये निगाह दी थी आका के दीदार के लिए, अल्लाह ये निगाह दी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं दीदार करता था। अब जब आका नहीं रहे तो मेरी इन आंखों की भी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरी आंखों को बेनूर कर दे। अरे यहाँ तक क्या, और माँ से सुना है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गधा था, उसने अंधे कुएं के अंदर जाकर छलांग लगाई, मर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी कस्वा, हफ्ते का पूरा हफ्ता या इससे भी कुछ ज्यादा 10 दिन उसने खाना पीना छोड़ दिया, इसी हाल के अंदर मर गई। अरे जालिमो, ठीक है तो खुशियां मना, लेकिन ढोल बाजे तो ना बजा, तो खुशियां मना, लेकिन न औरतों को तो ना नचा, तो खुशियां मना। इन मुंतले नौजवानों को बोल रोड के ऊपर डांस तो न करे। एक गैर मुस्लिम ने जब देख लिया कि मुसलमानों का ये नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का दिन है और मुसलमानों के क्या हालात हैं, सहाबा पर के दिन क़यामत सुगरा बन के गुजरा। आओ मिलाद भी बनाओ, मेरे आका की सीरत भी बनाओ, आओ मिलाद भी बनाओ, मेरे आका की हिजरत भी बताओ, आओ मिलाद जरूर बनाओ, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात और आखिरी अय्याम को न भूलो।